The 4.5 exercise last class introduction பார்த்துட்டோம். இதுல 10 sums இருக்கு. First sum, find the value if it exists. If not, give reason for non-existence. The value வந்து exist ஆகுனா வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னா ஏன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகல அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசனை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின். 3 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு சமா பார்க்கலாம். இதுல இந்த டிவிஷன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். புக் வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் டிவிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கு. தட் சம் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நோட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, sin inverse sin 10. இந்த சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் சம், ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் பார்க்கலாம். Exercise 4.5. Question 1. Division 1. So find the value of sin inverse cos pi. Solution. So first sin inverse cos pi இங்க ஒரு வேரியபிளுக்கு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க, x அல்லது y ன்னு எடுத்துக்கலாம். Let sin inverse cos pi is equal to x. So உங்களுக்கு தெரியும் cos pi value -1 தெரியும். This is -1. That is equal to x. Next lineல sin inverse of -1 நானு sin x is equal to -1 எழுதிடலாம். லெஃப்ட்ல சைன் இருக்கிறனால ரைட் சைடும் சைன் வர மாதிரி எழுதலாம். ஸோ மைனஸ் 1ங்கிற பிளேஸ்ல சைன் 90. ஆனால் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆல்ஃபா, அதே மாதிரி கொண்டு வாங்க. இந்த மைனஸ் சைன் அப்போ என்ன பண்றது? ஸோ யூ நோ ஒன் ப்ராப்பர்ட்டி, மைனஸ் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா. Using this property, here we can write sin minus pi by 2. So left side பாருங்க sin x. So sin x is equal to minus pi by 2 இருக்கு. So உங்களுக்கு தெரியும் the principal value branch of sin inverse x minus closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2 அப்படிங்கிறது நமக்கு known result. So closed intervalங்கிறனால the minus pi by 2 include ஆயிரும் ரேஞ்சுக்குள்ள. So we take x is equal to minus pi by 2. So comma போட்டு minus pi by 2 is belongs to closed interval minus pi by 2. So 2 plus pi by 2 அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். So xங்கிறத என்ன எழுதிருக்கோம் பாருங்க கொஸ்டின்ல, sin inverse cos pi is equal to minus pi by 2. இதுதான் டிவிஷன் நம்பர் 1க்கான ஆன்சர். So டிவிஷன் நம்பர் 1 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ டிவிஷன் நம்பர் 2 பார்க்கலாம். So question number 1, division 2. Find the value of tan inverse sin minus 5 pi by 2. The tan inverse sin of minus 5 times pi by 2. So the value கண்டுபிடிக்க போறோம். So first கொடுத்திருக்க term x ன்னு எழுதிக்கோங்க. Let tan inverse sin minus 5 pi by 2 is equal to x.
So tan inverse இந்த bracket value first simplify பண்ணி எழுதுறது better. So இந்த பிளேஸ்ல உங்களுக்கு நான் first போட்டு காட்டுறேன். நல்லது. இதை மட்டும் இந்த bracket மட்டும் first எடுங்க. Sin of minus 5 pi by 2 is equal to this term is of the form sin of minus theta is equal to minus sin theta. So minus sin 5 pi by 2 is equal to minus sin this 5 pi by 2 can split into 2 pi plus pi by 2. So simplify பண்ணி பாருங்க. 2 is 4, 4 pi வரும் plus pi 5 pi by 2. 2 pi அப்படிங்கிற 360 degree, that angle is coincide to 0 degree. 0 degree is coincide to 0, 0 and 360 are coincide to each other. Therefore, minus sin pi by 2. So, you know, sin pi by 2 value is 1, it's minus 1. Therefore, value of this term is equal to minus 1. So, now, our question, tan inverse sin minus 5 pi by 2 is equal to x நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். The bracket value is minus 1 calculate பண்ணியாச்சு. The tan inverse of minus 1 is equal to x. From this line, tan x is equal to minus 1. So minus 1ங்கிறது எப்போ வரும்னா tanல pi by 4. Tan pi by 4. This can rewritten tan of minus pi by 4. So tan அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த inverse trigonometry அதில் வந்து principal value branch பார்த்தீங்கன்னா, so open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. ஓகேங்களா? The principal value branch of tan inverse x, open interval minus pi by 2 plus pi by 2. So sure and the angle வந்து minus pi by 4ங்கிறப்ப 4th quadrantல வந்துரும் நமக்கு. இதான் 4th quadrant negative இப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம். minus 45 இந்த இடத்துல வந்துரும். Therefore, tan x is equal to tan minus pi by 4. From this line, x is equal to minus pi by 4. This is minus pi by 4 belongs to open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. The x is nothing. It is tan inverse sin minus 5 pi by 2. This value is equal to minus pi by 4. So division number 1 and division number 2. உங்களுக்கு doubt இருந்தா என்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. But okay ma, doubt illa, good. So now division number 3. The division number 3 is very important one. Question number 1, division 3. Find the value of sin inverse sin 5. So இந்த sum எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆக்சுவலா sin inverse sin x அப்படி இருந்ததுன்னா, so properties உங்களுக்கு தெரியும். sin inverse of sin x னா x வந்து எந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கறது தெரியுமாமா? So where the x is x belongs to closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2 இருக்கணும். sin inverse ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு எழுதி காட்டுறேன். Solution, sin inverse of
sin x is equal to x நான் எழுதணும்னா this x is belongs to closed interval minus pi by 2 to plus pi by 2 இருக்கணும். ஆக்சுவலி டிகிரிஸா கொடுத்திருந்தால் இந்த எக்ஸ்ங்கிறது இங்க டிகிரி ஆங்கிள் டிகிரிஸ் ஆங்கிளையே டிகிரி மெஷர்மெண்ட் ரேடியன் மெஷர்மெண்ட்லாம் படிச்சிருக்கோம் 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல உங்களுக்கு தெரியும். இது எக்ஸ்ங்கிறது இங்க டிகிரி மெஷர்மெண்ட். நமக்கு இங்க கொடுத்திருக்கிற ஆங்கிள் 5 அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் அ ரேடியன் மெஷர்மெண்ட். ஸோ ரேடியன்ல இருந்து டிகிரி கன்வெர்ட் பண்றது நம்ம 11th படிச்சாச்சு. அதை இப்போ கன்வெர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி 5 ரேடியன் is equal to 5. The conversion 180 by pi ன்னு போடுவோம். 180 by pi. This is equal to 5 into 180. The pi க்கு நான் 22 by 7 கொடுத்தா 7 வந்து இந்த நியூமரேட்டருக்கு வந்துரும். கட் பண்ணுங்க 1:2 1:2 9 2s are 18 0 90 இது. இப்போ வேற கட் பண்ண முடியாது. 5 into 90 into 7 divided by 11. ஸோ இதை வந்து நீங்க மேனுவலா நியூமரேட்டர் தனியா மல்டிப்ளை பண்றீங்க தென் டிவைட் பண்றீங்க. உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ 5 9s 45 450 வந்திருக்கும். ஸோ 450 into 7 this is 3150 divided by 11. ஸோ டிவிஷன் நான் 11 கொடுக்குறேன். நீங்க லாங் டிவிஷன் போடுங்க. ஸோ ரிமைண்டர் என்ன வருதோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது ஆங்கிள் வந்து 286 பாயிண்ட் சம்திங், அதாவது 286.3 சம்திங் இஸ் கோயிங். ஸோ நீங்க டெசிமல்ல போடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நம்ம லாங் டிவிஷன் போடும் பொழுது ஒரு கோஷன்ட் ஒரு ரிமைண்டர் 3ஓ 2ஓ 11க்குள்ள உங்களுக்கு ஒரு ரிமைண்டர் வரும். அதை அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். டெசிமல் மாத்துங்கிற கட்டாயம் இல்லை. நான் கால்குலேட்டர் போட்டதுனால டெசிமலை போட்டிருக்கேன். இப்போ 286 சம்திங் இதை வந்து அகைன் நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்லயே ஆங்கிள் வந்து எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு ரெப்ரசன்ட் த ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். இப்ப 286ங்கிறப்போ திஸ் இஸ் அ பை 180 வரை கவர் ஆகுது. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த இடம் வந்து 270, இது 270 286. ஆனா இங்க வந்து திரும்ப வந்து 360 ஆயிடும். அப்போ இதுல ஸ்டாப் ஆகி நிக்குது. நம்ம ஆங்கிள் வந்து நம்ம 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. ஓகேங்களா? 4th குவாட்ரண்ட்ல இருக்கு. திஸ் இஸ் பை. ஸோ இப்படி வந்தா இது 2 பை. ஓகேங்களா? அப்ப நம்ம ஆங்கிள் வந்து கொடுத்துருக்குற அந்த ரேடியன், இந்த 5 ரேடியன்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணு நீங்க என்ன செய்யணும்னா 2 பை மைனஸ், அதாவது எப்படி ரெண்டு விதமா நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ இந்த இடத்த பார்க்கும் பொழுது இது 4th குவாட்ரண்ட். ஆனா சைன் இன்வர்ஸ் வந்து எதுலயும் இருக்குன்னா -π/2 to +π/2 இருக்கணும். இப்போ இந்த ரேடியன் மெஷர்மெண்ட்டை, இந்த ரேடியன் மெஷர்மெண்ட் பாருங்க, இங்க எக்ஸ்ன்னு எழுதுனா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கணும். ஆனா நம்ம வேல்யூ எங்க வந்திருக்கு? வேல்யூ எங்க வந்துருச்சு? -π/2 to +π/2 இருக்கு. -π/2 to +π/2. This is -π/2. இது +π/2. ஆனா இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஆக்சுவலி இப்படி பார்த்தா -90 +90. ஆனா நம்ம ஆங்கிள் இப்போ எப்படி இருக்குன்னா 286 சம்திங் அப்படின்னு இருக்கு. நான் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த ஆங்கிளை ஒன்று 2 பை, அதாவது இது அடுத்தது வந்து 2 பை, 2 பைல தான் வருது. ஸோ 2 பை மைனஸ் this is 2 pi, but 2 pi minus 5 radians அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பாருங்க 2 pi minus 5 radians, ரேடியன்ஸ்குள்ள சிம்பிள். அப்படி இல்லைன்னா 5 minus 2 pi, இந்த ரெண்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதே எடுத்துட்டு எந்த ஆங்கிள் இந்த ரெண்டுல எது வந்து இந்த 4th குவாட்ரண்ட்ல நமக்கு வரும் அப்படிங்கிற செக் பண்ணிடலாம். கொடுத்திருக்கிற இந்த ரேடியன் மெஷர்மெண்ட்டை, திஸ் இஸ் ரேடியன் மெஷர்மெண்ட், இந்த டிகிரி மெஷர்மெண்ட்டை நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது 286 வந்திருக்கு. ஆனா 286ன்றது -90 +90 விட்டு வெளியே இருக்கு. குவாட்ரண்ட் வைஸ் பார்த்தா அது -π/2 4th குவாட்ரண்ட்ல கரெக்டா காட்டுறோம். -90 to +90 இருக்கானா அந்த ஆங்கிள் இல்லை.
இப்போ இதை வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்றோம். சைன் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ல சைன் 5 கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வெர்ஸ் சைன் இந்த லைனுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்டெப். இந்த 2π minus 5 radians என்னன்னு பார்ப்போம். அண்ட் 5 radians minus 2π என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ 2π அப்படிங்கிறது 360 மைனஸ் இந்த 5 ரேடியன்ஸோட வேல்யூ பார்த்தோம் டிகிரியில 286 சம்திங். ஸோ 286.3 சம்திங் ஒரு அப்ராக்சிமேஷன். இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணி பாருங்க. சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். 360 minus 286.3 ஆங்கிள் பாருங்க 73.7 அப்படின்னு வருது. 73.7 அதாவது ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் ஆங்கிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்டா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக. இப்போ இதே இதுல போட்ட என்ன வந்திருக்கும், இது 286.3 மைனஸ் 360. இதே தான் நெகட்டிவ்ல வரும், மைனஸ் 73.7 வந்திருக்கும். சரிங்களா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கரெக்ட் கிடையாது. ஒண்ணுதான் கரெக்டான ஆன்சர். இப்போ எதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், எதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. நான் உங்ககிட்ட தான் கொஸ்டின் கேட்க போறேன். ஸோ அழகா நம்ம ஆங்கிளை வந்து நான் குவாட்ரண்ட் வைஸ் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கிறேன். ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா, செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா? சுதர்ஷன், ஸ்ரீநிதி அண்ட் குர்கிரன் ஆன்சர் பண்ணலாம். So Gurkiran, any ideas? எது கரெக்ட்னு நினைக்கிறேம்மா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா? இது கரெக்ட்னு நினைக்கிறியாமா? ஆமா. ஓகே. ஸ்ரீநிதி, ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனா இருக்கலாம். இதுக்கும் நினைக்கிறீங்க. குர்கிரன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நினைக்கிறீங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிடையாது, செகண்ட் தான் கரெக்ட். ஏன் அப்படியா? எப்படின்னா நான் இந்த ஆங்கிள், இந்த டயகிராம் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சுல? புரிஞ்சுச்சா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். அதாவது பாருங்க, நான் 5 மைனஸ் 2π அப்படின்னு போட்டிருக்கிறப்போ எனக்கு மைனஸ் 73.7 கிடைச்சிருக்கு. நம்ம கொடுத்துருக்கிற 5 ரேடியன்ஸை நான் ஆங்கிள் டிகிரி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு மாத்திருக்கேன். ரேடியனை டிகிரி மாத்தினா 286.3. இந்த 286.3 எந்த இடத்துல வருது? இதா இருக்கு, இங்க வருதா? இதானே 286.3, இந்த இடம் தானே. ஸோ இதானே கரெக்ட் பொசிஷன். இப்போ மைனஸ் 5/2 அப்படின்னா நான் இப்படி கால்குலேட் பண்ணுவேன். பிளஸ் 5/2னா இந்த டைரக்ஷன்ல வருவேன். இப்போ இந்த ரெண்டுல எது நெகட்டிவ் ஆன்சர் வருது? இதுலதான் நெகட்டிவ் ஆன்சர் வருது, இதுல பாசிட்டிவ் ஆன்சர் வருது. இந்த ஆரோ மார்க் தான் நம்மளுடைய ஆங்கிளுடைய கரெக்ட் பொசிஷன். இதுலதான் ஆங்கிள் இருக்கு. ஓகேங்களா? 5 ரேடியன் டிகிரியில சொல்ல போனா 286.3 அப்படிங்கிறது இந்த இடம் தான். இப்போ மைனஸ் 73.7ங்கிறது இந்த இடத்துல தானே வரணும். சே எஸ் ஆர் நோ? எஸ் மேம். எஸ் சொல்லுங்க. புரியலன்னா எஸ் சொல்ல வேண்டாம். குருகிரனுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஓகே, கரெக்ட். உங்களுடைய கீ புக்ல இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் கிடையாது. லாஸ்ட் இயர் பசங்களும் எனக்கு படிச்சிருக்காங்க, புரியாமே மக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க, மக் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. இவ்வளவு எக்ஸ்பிளனேஷன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்லயோ எக்ஸாம்பிள்லயோ கிடையாது. ஓகேங்களா? அப்போ இந்த பிளேஸ்ல தான் இருக்கு. எதனால நம்ம 2π அப்படின்னு எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய பொசிஷன், ஆங்கிளுடைய பொசிஷன் இந்த பிளேஸ்ல இருக்கு. இந்த பிளேஸ்ல இருக்கிறத இப்ப நான் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். அப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2π வருது. இது ஒன் மோர் ரொட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா நான் இப்படி கவுண்ட் பண்ணனா 2πக்கு அப்புறம் இது 3π 4π அப்படி கவுண்ட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? இதே மாடலை இன்னொரு சம் கூட நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ இது 2π, ஒன்னு 2π மைனஸ் ரேடியன் கொடுங்க, ரேடியன் மைனஸ் 2π. எதுக்காக அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது அந்த பிளஸ் மைனஸ் குவாரண்ட் அத எந்த இடத்துல கரெக்டான ஆன்சர் வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். இப்போ நீங்க 2π மைனஸ் அண்ட் 5 மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ கிடைக்கும். பாசிட்டிவ்னா உங்க பொசிஷன், ஆங்கிளுடைய பொசிஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கணும்.
0 to pi by 2 வரும். இதுனாதான் அந்த 0ங்கிற பொசிஷன்ல மைனஸ் பை பை 2 இப்படி வரும், இந்த இடத்துல வரும். இப்ப கரெக்டா ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா அந்த 5 மைனஸ் 2 பை. ஓகேங்களா, இதுதான் கரெக்ட். இப்போ சம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய கடைசி லைனுக்கு வந்துட்டோம். Now sin inverse sin 5 is equal to sin inverse sin 5. இந்த 5ங்கிற பிளேஸ்ல sin இந்த 5 அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா இந்த இடம் 5 மைனஸ் 2 பை. இந்த 5 மைனஸ் 2 பையோட வேல்யூ பாருங்க -73.7. இதுதான் பிகினிங்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. sin inverse sin x is equal to x, where x belongs to minus pi by 2. அது -90 இருந்து +90 இருக்கணும். ஆனா 5ங்கிறது ரேடியன், அப்படியே வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா 286 பாயிண்ட் சம்திங் வருது. இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணதுல எப்படி வந்துருச்சு, -90 to +90 வந்துருச்சா. இப்போ this equal to sin inverse of sin x is a x. இதோட வேல்யூ -73.7 நம்ம ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கு. அப்ப எக்ஸ்ங்கிறது அப்படியே எழுதிடலாம். அப்போ 5 மைனஸ் 2 பை. இப்போ தேர்ட் டிவிஷன் ஆன்சர் sin inverse sin 5 is equal to 5 minus 2 pi. இந்த சம் டவுட் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க எனக்கு டவுட் கேட்கலாம், யோசிக்காம டவுட் கேளுங்க. சரி, டவுட் இருக்கா? நோ. இதே மாடல்ல இன்னொரு சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே தானா? சோ குர்கிரன், ஆர் யூ ஓகே? ஓகே. சுதர்சன், ஓகே மேம். அதாவது உங்க டெக்ஸ்ட் புக்ல இல்லாத சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அதாவது 2 பைங்கிறது ஓகே, இது 3 பை 4 பை 5 பை அப்படின்னா ஒருவேளை ஒரு கிரியேட்டிவ் சம் கேக்குறாங்க. ஆனா 2 பை 3 பை 4 பை வந்தா உங்களுக்கு ஒரு டவுட்ஃபுல்லா ஒரு திங்கிங் கூட வரலாம், இது இப்படி வருமா வராதா. சோ ஒரு சம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சம் இதை பேஸ் பண்ணி பாத்துடலாம். Extra sum. Find the value of sin inverse sin 12. Solution. நமக்கு என்ன தெரியும்னா, we know that sin inverse sin x is equal to x. Xங்கிறது belongs to closed interval -90 to +90, the range. Xங்கிறது டிகிரி மெஷர்மெண்ட், ஓகேங்களா? நீங்க 12ங்கிறது ரேடியன் மெஷர்மெண்ட். அப்ப ரேடியனை வச்சுட்டு நம்ம டிகிரிக்குள்ள இந்த இடத்துக்குள்ள இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்மள பார்த்த உடனே சொல்ல முடியாது. ஸோ அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். 12 ரேடியன் அப்படிங்கிறத டிகிரிக்கு மாத்திக்கலாம். So 12 into 180 by pi. So 12 into 180. So pi க்கு 22 pi 7 வரும். 7 அதில் போட்டிருக்கேன். 1 2 is 2, 1 2 is 2, 6 2s are 12. So இங்க 11, denominator is 11. 6 into 180. So multiply பண்ணி பாருங்க. 6 into 180. This is 1080. 1080 into 7. இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா this is into 7 is equal to 7560 divided by 11. இது நான் உங்களுக்கு கால்குலேட்டர்ல போடாம as usual long division. ஸோ எக்ஸாம்ல வந்து நமக்கு
கால்குலேட்டர் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மேக்ஸ் எக்ஸாமுக்கு. ஸோ எப்படி மேனுவலா போடுறது அப்படிங்கறத பார்த்துக்கலாம். யூஸ்வலா போடுற லாங் டிவிஷன் 7560 divided by 11. 6 times 11 66. So subtraction பார்த்தீங்கன்னா 9 வரும். Remainder is 9. Bring down 6. 8 11s 88. So now remainder is 8. Bring down this 0. 7 11s 77. Remainder is 3. இப்படி ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்றேன். நான் ப்ரீவியஸ் சம் வந்து நான் கால்குலேட்டர்ல போட்டு காமிச்சேன். இந்த எக்ஸாம்ல நீங்க இப்படிதான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் பார்த்துக்கலாம். அப்ப ஆங்கிள் எப்படி வருது? 687 something அப்படிங்கிற மாதிரி ஆங்கிள். This equal to 687 degrees something. This point 687 அப்புறம் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஓகேங்களா? இப்போ இந்த 687 அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஒரு எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின். இப்போ 687ங்கிறது டிகிரி. இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள வருமா? சே எஸ் ஆர் நோ. ப்ளீஸ் ஆன்சர் மீ. சுதர்சன். எஸ் மேம். எஸ் சார். என்ன 687 மேம் क्वेश्चन இன்னொரு தடவை கேளுங்க. டேய் 687 டிகிரி. ஓகே 687 மேம். டிகிரி. ஆக்சுவலி இதுக்கு இது வந்து குர்கிரன் நோ கரெக்டான ஆன்சர். அதாவது 687ங்கிறது ஒரு டிகிரி. இந்த டிகிரி வந்து நான் போட்டு காட்டுறேன் பாரு. மைனஸ் க்ளோஸ் இன்டர்வல் -92 +90க்குள்ள இந்த 687 டிகிரி இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறேன். நோ மேம். நோ, அதான் சொல்றேன். நான் உங்களுக்கு sin inverse of sin x is equal to x ன்னு கொண்டு வரணும்னா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ பண்ணணும், ட்ரூவா இருக்கணும். ஆனா உங்க ரேடியன், இது ரேடியன் 12 ரேடியன் டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ண பிறகு 687 டிகிரி வருது. இந்த 687 டிகிரி இந்த ஆங்கிள்குள்ள கிடையாது, இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள கிடையாது. அப்போ அதுக்குள்ள வர்ற மாதிரி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணலாம். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாடா? பாருங்க, இதே நான் உங்களுக்கு ஆங்கிளை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணி காட்டுறேன். 687 இது ஒரு 180. இதுல எத்தனை 180s இருக்கு? 687 எத்தனை 180s இருக்கு? ஆர் எத்தனை 360 இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2 மேம். எஸ் 2 ஃபுல்லா வருதா? 2னா 720 ஆயிருதுல. அதாவது எத்தனை 360s இருக்கு? So 2 times 360 னா 720. அப்போ இது ஒரு 360. ஓகேங்களா? அடுத்தது இப்படி வந்து இங்க ஸ்டாப் ஆயிடும். இது 687. புரிஞ்சுதா புரியலையா? எஸ் மேம். ஓகே. அதாவது இப்படி வந்தா ஒரு 360, நான் இங்க வரைக்கும் முடிச்சு 720. ஆனா எனக்கு 720 இல்ல, 687 தான் இருக்கு. அப்ப ஆங்கிள் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. சரிங்களா? இப்போ இதான் -π/2, இது +π/2. -π/2 +π/2. இதை கவுண்ட் பண்ணி பாருங்க. இது π, 2π, 3π, இப்படி வந்தா இது 4π, இங்க வந்தா 4π. அப்ப இந்த ஆங்கிளை நம்ம சொல்றதுக்கு 4π மைனஸ் ரேடியன் மெஷர்மெண்ட் ஆர் ரேடியன் -4π. நான் சொல்றது புரிஞ்சிருக்கும். இந்த ரவுண்ட் இங்க போய் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா 4π. 4π மைனஸ் ரேடியன் நம்ம கொடுத்துக்க ரேடியன் இல்ல ரேடியன் -4π, ரெண்டையும் செக் பண்ணி பாருங்க. எங்க கரெக்டான ஆன்சர் வருதோ அதை நம்ம டிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பட் 12 - 4π இது ஒரு ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்க்க போறோம். 4π - 12 இது ரெண்டையும் செக் பண்ண போறோம். ஸோ 12 இந்த ரேடியனுடைய டிகிரி மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்க, 687 பார்த்துருக்கோம். 687 டிகிரி சம்திங் இருக்கு, -4π அப்படிங்கிறது 720. இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 720 - 687
திஸ் இஸ் 33 ஆனா மைனஸ் 33 அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஸோ இது என்ன வந்திருக்கும் சேம் தான், ஆனால் 720 minus 687 degrees point is equal to plus 33 degree something போகும். ஸோ இப்போ ஆன்சர் பண்ணுங்க, இந்த ரெண்டுல எது கரெக்ட் ஆப்ஷன் நினைக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்டா, செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டா? செகண்ட் ஒன் மேம். செகண்ட் ஒன் கரெக்டா சுதர்சனுக்கு? நல்லா நல்லா திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட், வெரி குட். குருக்கிரன் மேம் நம்ம பிளஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்படி இல்ல, ஆங்கிளுடைய பொசிஷன் எங்க இருக்கு? மைனஸ்ல மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்ட் குருக்கிரன், கரெக்ட். நம்மளுடைய ஆங்கிள் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கு. இப்படி வந்தால் -π/2. இந்த ஆங்கிள், இந்த ஆரோ மார்க் வந்து -33 அப்படின்னு வரும். புரிஞ்சுச்சா? ஓகே மேம். கிருஷ்ணனுக்கு அரைகுறையால புரிஞ்சிருக்கு. மேம் நான் ஆன்சர் பிளஸ்ல வந்தா இதுவும் பிளஸ் நினைச்சேன். அப்படி இல்லப்பா, இந்த ஆரோ மார்க் பொசிஷன் பாரு, இதுதான் 687 டிகிரி, அதாவது 687 டிகிரியோட பொசிஷன். ஆனா நான் இதை வந்து இப்ப எப்படி கன்வெர்ட் பண்றேன்னா -90 to +90 கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரேன். இப்ப இந்த ரெண்டுல எது கரெக்ட்? நீ சொல்ற செகண்ட் கரெக்ட் அப்படின்னா 33ங்கிறது இப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம், இது 0, இப்படி பாசிட்டிவ் இப்படி கவுண்ட் ஆகி இந்த சைடு வரும். ஆரோ மார்க் இங்க இல்ல, -33னா இந்த 0ல இருந்து இப்படி கீழே டவுன்வர்டா கவுண்ட் பண்ணுவேன். இப்ப ஆரோ மார்க், இந்த ஆரோ மார்க் பொறுத்து தான் பிளஸ் மைனஸ் இருக்கா? இப்ப அந்த டிகிரி ஆரோ அத மார்க் பொறுத்து இருக்கா? தான். அதாவது நெகட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்டை கிளாக் வைஸ்ல கவுண்ட் பண்ணுவோம், பாசிட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்டை ஆன்டி கிளாக்ல கவுண்ட் பண்ணுவோம். கிளாக் வைஸ்னா கிளாக்கு முள் அந்த ரவுண்ட் போறது தெரியும் தானே? எஸ் மேம். அதாவது நீ தயக்கம் இல்லாம எஸ் நோ புரிஞ்சது புரியலங்கிற ஓப்பனா பேசினாதான் நான் சொல்லித்தரேன், நல்லா இருக்கும். அதாவது இது 0, நான் ஆக்சுவலா கிளாக்ல இதுதான் 12, இது 3, இது 6, இங்க 9னா கிளாக்கோட மூவ்மெண்ட், இதுதான் கிளாக்கோட மூவ்மெண்ட். இப்ப கிளாக்கோட மூவ்மெண்ட்ல எப்ப கவுண்ட் பண்ணுவோம்னா ஆங்கிள் வந்து நெகட்டிவா இருந்தா அப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம். இப்ப 0, இப்ப நெகட்டிவ்னு சொல்லும்போது -33 இங்க தான் வரும். புரியுதா? ஓகே மேம். இது பாசிட்டிவ் 33னா 0ல இருந்து ஆன்டி கிளாக் டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்ல போகும். ஆரோ மார்க் எங்க இருக்கு? ஆரோ மார்க் இதுல தானே இருக்கு. எஸ் மேம். அப்போ இதுதானே, இப்ப இந்த இடத்துல தான் வரணும்னா -33 தான் இருக்கு. இதுக்கு நேரோட ஆன்சர் என்ன? 12 - 4π. புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுச்சா? இதுதான் கரெக்ட், இது வராது, இது வராது. ஓகேவா? நவ் sin inverse sin 12 is equal to sin inverse sin the 12 பிளேஸ்ல 12 - 4π. இப்ப இந்த ஆங்கிள் வந்து நம்மளுடைய கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. இப்போ sin inverse sin x is equal to x ன்னு எழுதிடலாம், 12 - 4π. புரிஞ்சிச்சாமா? எஸ் மேம். குட். இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மாடல்ல நீங்க, நான் கிளாஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கு பாருங்க, sin inverse sin 10 அப்படிங்கிற ஒரு சம் இருக்கு. ப்ளீஸ் ட்ரை இட். நான் சொல்லி கொடுத்தது உங்க மைண்டுக்குள்ள அப்படி கிரீனிஷா நிற்கும் போதே இன்னொரு சம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ரூல்ஸை வந்து ரீகேப் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். அந்த எக்ஸாம்பிள் சம ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா கேட்பேன்.